जड़चल्ले की आवाम के लिए खुशखबरी। सोहो आइसक्रीम पार्लर और चाट नज़द न्यू बस स्टैंड जड़चल्ले पर इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारे यहाँ हम अक़साम के आइसक्रीम दस्तयाब हैं, इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। जिला महबूब नगर मुस्तखर के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनाकिदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से TPCC तर्जुमान ज़हीर अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक में कई बेरोजगार नौजवानों की कुर्बानी से हासिल हुए तेलंगाना में 2014 से 2023 तक बेरोजगारों के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए, जबकि तेलंगाना तहरीक का मकसद तेलंगाना की मुलाजिमतें तेलंगाना को हासिल होना था, जिसके लिए तलबा ने अपने पढ़ाई को एक जानिब रख कर सकुला जनुला सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए अहम किरदार अदा किया, लेकिन इन्हें पिछली हुकूमत पूरी तरह से नाउमीद कर दी है। KCR ने तेलंगाना तहरीक में तलबा को ये कहकर तहरीक में शामिल किया था कि तेलंगाना हासिल होने पर 1 लाख मुलाजिमतें हासिल होगी, घर घर को एक जॉब दिया जाएगा, लेकिन KCR ने घर घर तो क्या, एक गांव को एक जॉब भी नहीं दिया। 10 साल इक़्तिदार के दौरान सिर्फ एक ही DSC का इम्तिहान इनेकाद किया गया। ज़हीर अख्तर ने कहा कि सोनिया गांधी ने जिन मकासद के तहत तेलंगाना दिया है, उन मकासद को मुकम्मल करना कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हिस्से के तौर पर रियासत में पहली बार जॉब कैलेंडर को जारी किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मकासद को सामने रख कर बेरोजगारों की उमंगों के मुताबिक जॉब कैलेंडर को जारी किया और अब तक 32,410 आसामियों की भर्ती की गई है और इसी तरह 11,062 टीचर आसामियों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके इम्तिहानात जारी हैं, जो अनकरीब भर्ती हो जाएंगे। और इसी तरह ग्रुप 1 के सीटों में इजाफा करते हुए अक्टूबर के महीने में इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं और इसी दौरान मुख्तलिफ महकमों के मुख्तलिफ शोबों में 13,505 आसामियों की भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। ज़हीर अख्तर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बेरोजगारों के साथ खड़ी है और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी, जबकि माजी की हुकूमत बेरोजगारों की जिंदगी के साथ खेल खेला है और अब भी KCR और KTR और हरीश राव और इनका ग्रुप बेरोजगारों को भड़काने की कोशिश करते हुए रियासत में फिर एक बार एहतजाज को बुलंद करने की कोशिश के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से जॉब कैलेंडर का जारी होना इन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए जॉब कैलेंडर के खिलाफ KTR एहतजाज दर्ज कर रहे हैं और आवाम ये बात समझ चुकी है कि BRS जॉब कैलेंडर को बर्दाश्त नहीं कर रही है। इस मौके पर मीडिया सेल इंचार्ज बेनहर के अलावा कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। ఉన్నాయని చెప్పేసి అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. అంతకుముందు ఒక సందర్భంలో KCR గారు ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తానని చెప్పేసి మాట్లాడాడు. కానీ ఇంటికో ఉద్యోగం కాదు కదా, ఊరికో ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వలే. 10 సంవత్సరాల్లో ఒకే ఒక DSC నిర్వహించడం జరిగింది, అది కూడా 7,000 పోస్టు. టెట్ నిర్వహించలే. గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయలే. TSPSC అంటేనే నిరుద్యోగులకు నమ్మకం లేనటువంటి ఒక వ్యవస్థగా ఏర్పడింది. పేపర్ల లీకేజీలు, ఉద్యోగ పేపర్ల లీకేజీలు, ఆఫ్టర్ చివరకు 10వ తరగతి పరీక్ష కూడా సరిగ్గా నిర్వహించలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో గత ప్రభుత్వం ఉండింది. ఇంటర్మీడియట్ ఆన్లైన్ వ్యవస్థలో తప్పులు పెట్టి ఎంతోమంది ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి గత ప్రభుత్వంలో వచ్చింది. ఇవన్నీ గమనించినటువంటి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ నిరుద్యోగుల ఆకాంక్ష ఉద్యోగాలు కావాలి కాబట్టి జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. 32,410 పోస్టులు ఇప్పటికే భర్తీ చేయడం జరిగింది. 11,062 టీచర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. పరీక్షలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అతి త్వరలోనే అవి కూడా భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది.
అదే కాకుండా మీరు నిర్వహించడానికి మీకు చేతగాక నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకుంటే గ్రూప్స్ 1 పోస్టులను మళ్ళీ ఇంకొక 60 పోస్టులను పెంచి 563 పోస్టులకు పెంచి అక్టోబర్ నెలలో పరీక్షలు నిర్వహించబోతున్నాం. ఈ మధ్యకాలంలోనే 13,505 ఉద్యోగాలకు వివిధ రకాలైనటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్లో భర్తీకి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగుల పక్షాన నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారం దిశగానే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇన్ని రోజులు 10 సంవత్సరాలు నిరుద్యోగులను మోసం చేసినటువంటి కేసీఆర్, కేటీఆర్ అండ్ బ్యాచ్ మళ్ళీ నిరుద్యోగులను రెచ్చగొట్టి పరీక్షలను వాయిదా వేయించి ఉద్యోగాలు భర్తీ కాకుండా చేసి మళ్ళీ తెలంగాణలో ఏదో రకంగా ఉద్యమం దేవాలే, రెచ్చగొట్టాలి, మళ్ళీ మేము అధికారంలోకి రావాలని కలలు కంటున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ వేయడం వల్ల వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉంది. అందుకోసమే నిన్న కేటీఆర్ ఒకటి పెట్టుకున్నాడు, జాబ్ క్యాలెండర్ 2024 అనేటటువంటి బ్యాచ్ పట్టుకొని దానికి ఇంటూ మార్క్ కొట్టాడు. అసలు జాబ్ క్యాలెండర్ 2024నే భరించలేకపోతుంది మీ ప్రభుత్వం అనేది సింబాలిక్గా తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు. అమరవీరుల స్తూపం దగ్గర పోయి ధర్నా చేస్తారు. సిగ్గుండాలి అసలు మీకు. ఆ అమరవీరుల పుణ్యాన మీరు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చి ఉద్యోగాలు ఇయ్యక ఆ అమరవీరుల ఆత్మ ఘోషిస్తుంది. అలాంటి అమరవీరుల స్తూపం దగ్గరికి వెళ్ళేటటువంటి నైతిక హక్కు కూడా మీకు లేదు. నిన్న మాట్లాడుతున్నాడు కేటీఆర్ తానాషాయి నహి చలేగా. తానాషాయి ఎవరు చేసిర్రు? నీ ఫామ్ హౌస్లో వండుకొని తానాషాయి చేసినావు. ఎమ్మెల్యేలను కలవకుండా తానాషాయి చేసినావు. ప్రజలు ఎవరిని కలవకని తానాషాయి చేసినావు. ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యేలను కలుస్తున్నాడు, ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలను కలుస్తున్నాడు, సాధారణమైనటువంటి నాయకులను, కార్యకర్తలను, ప్రజలను కలుస్తున్నాడు. ఎవరి సమస్య ఏముంటే ఆ సమస్య వింటున్నాడు. ఆనాడు నువ్వు ఉద్యోగ సంఘాలను కనీసం సెక్రటరియట్ గడప తొక్కనీయలేదు. ఈరోజు అదే ఉద్యోగ సంఘాలను పెట్టి వాళ్ళ సమస్యలను విని ఈరోజు 30,000 మంది ఉపాధ్యాయులకు ప్రమోషన్స్ ఇచ్చినాము. నువ్వు 20 సంవత్సరాల నుంచి లాంగ్వేజ్ పండితులకు ప్రమోషన్స్ ఇవ్వకపోతే మేము ఇచ్చి చూపెట్టాము. ఇది మా కమిట్మెంట్. ఇది నిరుద్యోగుల పట్ల మా కమిట్మెంట్, ఉద్యోగుల పట్ల మా కమిట్మెంట్. ఇక మీకు భయం అవుతుంది. ముఖ్యమంత్రి పైన ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే అసలు తెలంగాణ ప్రజలే క్షమించరు మిమ్మల్ని. రేపు గ్రామాల్లో తిరగలేనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది మీకు బీఆర్ఎస్ నాయకులు. ముఖ్యమంత్రి రెచ్చగొడుతున్నారని మాట్లాడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు రెచ్చగొడితే మీరు ఇండ్లకి వెళ్ళి బయటికి కూడా వెళ్ళరు. చాలా సంయమనంతో ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. 10 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రం నష్టపోయింది. ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టాలి. ఈ రాష్ట్ర నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి. ఇక్కడ ఉన్న ఉద్యోగులు మా కుటుంబ సభ్యులు కాబట్టి వాళ్ళకు అవకాశం ఉన్న మేరకు వాళ్ళకు న్యాయం చేయాలి అనే ఆలోచనతోనే ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. మీరు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారి పైన అనవసరమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడితే మీరు ఇండ్లకి వెళ్ళి బయటికి కూడా తిరగలేరని చెప్పేసి ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ నాయకులను, కేటీఆర్ను, హరీష్ రావును హెచ్చరిస్తూ రాబోయే కాలంలో నిరుద్యోగులారా ఈ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళ ఉచ్చులో ఎవరు పడొద్దు. జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ అయింది, పోస్టులు ఇవ్వలేదు, జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసి ఫేక్ క్యాలెండర్ అని నేను మాట్లాడుతున్నాను. అరే నాయన, ఏ సంవత్సరంకి ఆ సంవత్సరము ఉద్యోగాలు రిటైర్మెంట్స్ అవుతుంటాయి.
ఏ సంవత్సరానికి ఆ సంవత్సరము ఎన్ని ఉద్యోగాలు వేకెన్సీ ఉన్నాయనేటటువంటి కొత్త లెక్క తేల్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అప్పటికి ఆ లెక్క తేల్చి ఎన్ని ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటే ఆ అన్ని ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తాం. మీరు టెట్టే నిర్వహించాలో మేము సంవత్సరంలో 2 టెట్లు నిర్వహిస్తున్నాం. మేము అధికారంలోకి వచ్చినాం, 11,062 టీచర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాం. మళ్ళీ వేకెన్సీ పొజిషన్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకొని మళ్ళీ ఫిబ్రవరిలో ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వబోతున్నాం. ఎక్కడ కూడా బీఆర్ఎస్ నాయకుల ఉచ్చులో పడకుండా నిరుద్యోగులు మీరు అందరూ కూడా ఉద్యోగాల కొరకు ప్రిపేర్ కాండి. మీ అందరికీ న్యాయం చేసేటటువంటి బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా పత్రికాముఖంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర నిరుద్యోగులకు తెలియజేస్తుంది. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए.